So here I am going to discuss about displacement transformation matrix. Matrix beta. Okay. So what is displacement transformation matrix? So here consider a ABC. So if we are neglecting this horizontal axial deformation, its degree of freedom is 3. 3. That is 1, 2, 3. 3 rotations. Suppose let D1 and D1, D2 and D3 be the rotation at the supports A, B and at the supports C. Okay, this is called, or these coordinates is called structure coordinates. Okay, so here coordinates 1 2 3 indicates the direction of displacement in structure coordinates direction. Okay, so we can divide this structure into elements. Like the element coordinates, the coordinates are like this. For the element AB, this is 1 and this is 2. For the element BC, 3 and 4. Okay, and let D1, small d1, small d2 and small d3, small d4 be the displacement in element coordinates direction. That is, let capital D1, D2, D3 be the displacement in structure coordinates direction 1, 2, 3. And let small d1, d2, d3, d4 be the displacement in element coordinates direction 1, 2, 3, 4. Okay, so we can express this d1 displacement in element coordinates in terms of structure coordinates, that is some coefficient into capital D1 plus some coefficient into capital D2 plus some coefficient into capital D3. Similarly, I can express this D2 as like this: some coefficient into D1 plus some coefficient into D2 plus some coefficient into D3. Similarly, I can express this D4 as some coefficient into D1 plus some coefficient into D2 plus some coefficient into D3. Okay, so I can write this in some matrix form, that is D1, D2 and D3 and down D4 is equal to some matrix into capital D1, D2, D3 and okay D1, D2, D3. Okay, so I can write this matrix is called displacement transformation matrix. Displacement transformation matrix beta. Okay, so I can write small d, that is displacement in element coordinates, that is equal to beta into displacement in structure coordinates. Okay, d equal to beta into capital D, where d is the displacement in element coordinates, capital D is the displacement in structure coordinates. So beta displacement transformation is which relates the displacement in structure coordinates with the displacement in element coordinates. ഇതാണ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, അതായത് D1 D2 ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് ഇന്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമായിട്ട്, അതായത് സപ്പോർട്ട്സിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇന്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെട്രിക്സിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ടി. നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ and this is the elements.
A, B, C. A, B, B, C. Okay. Element coordinates 1, 2, 3, 4. So first of all, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണാം. സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്കറിയാം. ഇതിൻ്റെത് 3 ആണെന്നറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടു ഗെറ്റ് ദ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് ഓർ ആൽഫ പോലെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആൽഫ കാണുന്ന പോലെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ബീറ്റ കാണണം. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ തന്ന സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ വരക്കുക. ഇവിടെ 1 യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. കീപ്പിംഗ് ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0. റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0. ഫോഴ്സ് അല്ല റൊട്ടേഷൻ. And also that means choose the first coordinates and give unit rotation in that coordinate system keeping other rotation as 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. കീപ്പിംഗ് ദിസ് as 0. സോ ഇവിടുത്തെ ഇത് എന്താണ് 1. സോ ഇവിടെ 1 മാത്രം വരും. സോ ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0. ഇവിടെയും 0, ഇവിടെയും 0. അതായത് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ 0 വരും. ഓക്കെ, 1 ബി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇവിടെ 0, 0. സോ ഫസ്റ്റ് കോൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 1, 0, 0, 0. അതായത് ഇവിടെ മാത്രം റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. കീപ്പിംഗ് അതർ റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് അതർ പോയിന്റ് അതർ എൻഡ് ബി ആൻഡ് സി എസ് 0. അതായത് ബിയിലുള്ള രണ്ട് എൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0, സി എൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0. അതാണ് മീൻ. എ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കും, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ 1 കൊടുക്കും. കീപ്പിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് ബി ആൻഡ് സി എസ് 0 മീൻസ് ബിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ 0 മീൻസ് എന്താണ്, ബിയുടെ ആ രണ്ട് എൻഡിലും വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0. രണ്ട് എൻഡിലും, അതായത് ഈ ഒരു എൻഡിലും 0 ആയിരിക്കണം, ഈ ഒരു എൻഡിലും 0 ആയിരിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് 1, 0, 0, 0. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കും, സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കും. സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ്. അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും, 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെയും 1 കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ. ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യണം? 1 റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് എത്രയാണ്? 1. അതായത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുന്നുണ്ട്, എ, ബി, ബി, സി. ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ എ, ബി, സി. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ 1 യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 1 യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഇല്ല, ബി സിയുടെ ബി എൻഡും ഉണ്ട്, ബി എയുടെ ബി എൻഡും ഉണ്ട്. ആ രണ്ടെണ്ണത്തിലും 1 റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് അതർ റൊട്ടേഷൻ ഇൻ അതർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ 0. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തേത് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. സിയിലുള്ളത് എത്രയായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇത് 0, ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കണം. ബിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ 1, ബാക്കി എല്ലാം 0. ഓക്കെ, ബിയുടെ റൊട്ടേഷൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എൻ്റെ ബി എൻഡിലും ബി സിയുടെ ബി എൻഡിലും 1 തന്നെയാണ് റൊട്ടേഷൻ. സോ ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് വരിക 0, 1, 1, 0. ബീറ്റയുടെ സെക്കൻഡ് കോൾ എലമെൻറ്റ്സ്. അടുത്തത് സി എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷൻ എടുക്കും. സി എന്ന് പറയുന്ന ഓർ തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്ന റൊട്ടേഷനാണ്. അവിടെ 1 റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് കൊടുക്കും. അതായത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. കീപ്പിംഗ് റൊട്ടേഷൻസ് ഇൻ അതർ കോർഡിനേറ്റ്സ് 0. അതായത് ഇത് 0, ഇത് 0, ഇത് 1. അതായത് ഞാൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 റൊട്ടേഷൻ, ഇവിടെയും 0 റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇത് ബി എൻഡ്, ഇത് എ, ഇത് സി. ബിയുടെ രണ്ട് എൻഡിലും, അതായത് ബി എയുടെ ബി എൻഡിലും
ബി സിയുടെ ബി എൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ 0, ഇത് 0. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ 1. സോ അടുത്ത കോള എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0, 0, 1. സോ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ ഐ, അതിലെ 3 കോർഡിനേറ്റ്സ്, 3 സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്തു, അവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് അതാണ് ബീറ്റ മെട്രിക്സ്. ആദ്യത്തത് 1, 0, 0, രണ്ടാമത്തത് 0, 1, 1, 0, മൂന്നാമത്തത് 0, 0, 0, 1. This is the beta matrix, displacement transformation matrix for this type of B. Okay. Next, വേറൊരു കേസ്. Okay. ഇത് L1 and this is L2. ഇത് എനിക്ക് this define a node. So this node divide this element structure into 2. ഇവിടെയും എത്ര elements ഉണ്ട്? A, B, C. This junction define a node because its moment of inertia size is changing. So this point B define a node. So ഇതിന്റെ degree of freedom നമുക്കറിയാം 2 എന്നറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്ഷൻസ് കാണിക്കാലോ? ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? This is 1 and there exists a rotation 2. So ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 2 എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത്, A, B and BC. Okay, A, B and here BC. So എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ എലമെന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന റൊട്ടേഷൻസ് കാണണം. അതായത് ബീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വിൽ ചൂസ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റ പീസായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുന്നത് 1 അല്ല, കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്പർ 1 ചൂസ് ചെയ്തു. ബി എൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് എസ് 0. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് അതായത് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1. അപ്പം ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇവിടുത്തേത് സി എൻഡിലുള്ളത് 0 ആയിരിക്കണം റൊട്ടേഷൻ. സോ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. This is code and okay, and ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ടാൻജന്റ് കർവിന്റെ ടാൻജന്റ് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കോഡ് ടു ടാൻജന്റ്. നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യും കോഡ് ടു ടാൻജന്റ്. ഇത് കോഡ്, ഇത് ടാൻജന്റ്. ഇവിടെയും ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? കോഡ് ടു ടാൻജന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് L1. സോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1/L1. അതേ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും 1/L1. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെക്കൻഡ് കർവ്, കോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്. ഈ കർവിന്റെ ടാൻജന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ കോഡ് ടു ടാൻജന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക. കോഡ് ടു ടാൻജന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് L2 ആണ്. സോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1/L2. സിമിലർലി ഇത് ഈ ഒരു കർവിന്റെ ടാൻജന്റ് ഇത് കോഡ് ടു ടാൻജന്റ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യും. സോ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾസോ 1/L2. ഇത് 1/L1 ആണെങ്കിൽ ഇത് 1/L1, ഇവിടെ 1/L2, 1/L2. ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ. സോ നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, നമുക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? എ ബി സി. എ ബിയുടെ പോർഷൻ എടുത്താൽ ഇവിടെ വന്ന ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? 1/L1. ഇവിടെയോ 1/L1. അടുത്തത് ഇവിടെയോ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എടുത്താലോ 1/L2. അടുത്തതോ സി ബിയിലായാലോ
സോറി കോഡ് ടു ടാൻജൻറ്റ്, ഇതാണ് ആംഗിൾ 1/L2 അല്ലേ. കോഡ് ടു ടാൻജൻറ്റ്, ഹിയർ ദിസ് ഈസ് കോഡ്, ദിസ് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/L1. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് കോഡ്, ഇത് ടാൻജൻറ്റ്, ഇത് കോഡ് ടു ടാൻജൻറ്റ് 1/L2. സിമിലർലി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് കോഡ്, ഇത് ടാൻജൻറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/L2. ദിസ് ഈസ് കോഡ്, ദിസ് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/L2 അല്ലേ. So I can write this second call elements of beta matrix as first call elements of beta matrix is this is anti-clockwise rotation. So anti-clockwise rotation negative എഴുതി. And these are also anti-clockwise -1/L1. Next BC യിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും clockwise ആണ്. That is this is 1/L2 and this is 1/L2. This is the beta matrix, the first call elements of beta matrix. Okay. Now അടുത്തത് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. ദിസ് എൻഡ് ഈസ് എ, ദിസ് എൻഡ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് എൻഡ് ഈസ് സി. ഇവിടെ 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? അതായത് ഇവിടെയും 1, രണ്ട് എൻഡിൽ ബിയുടെ രണ്ട് എൻഡിൽ 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. കോഡ് ടു ടാൻജൻറ്റ് 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. സിമിലർലി ഇവിടെയും കോഡ് ടു ടാൻജൻറ്റ് അറിയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വെച്ചത്. സോ ഇവിടെയും കോഡ് ടു ടാൻജൻറ്റ് നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. സോ ഈ രണ്ട് എൻഡിലും ബിയുടെ രണ്ട് എൻഡിലും 1 1, ഹിയർ 0, ഹിയർ 0. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയുടെ ഈ രണ്ട് എൻഡിലും 1 തന്നെയാണ് റൊട്ടേഷൻ, ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഫാർ എൻഡിൽ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0. അപ്പോൾ 0 1 1 0. സോ നമ്മുടെ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫോർ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീം ബീറ്റ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ കോളം എലമെന്റ്സ് പറയുന്നത് -1/L1, -1/L1, 1/L2, 1/L2. Second one 0 1 1 0. This is the beta matrix for the beam. Okay. Now let's take the case of frame. Framing the case. Suppose this is the frame. First of all, find out the here number of elements are 3. So ഓരോ എലമെന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 2 3 4 5 6. സോ ഈ ബീറ്റയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ഓർ എത്ര ഇത് വരും? 6 എലമെന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരും അല്ലേ? സോ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം ഈ തന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണിത്? 3j - r plus m. This is the equation. So here r equal to 6 അല്ലേ? and j is 4. 3 into 4 12 minus 6 plus 3, that is 3 കിട്ടും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇത്. Okay, then this is second and this one is third. That is 2 rotation and 1 translation. ഇനി ഇതിന്റെ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാം? തന്ന സ്ട്രക്ചർ വരക്കും. ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെ? ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു, ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു 1 യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കും. അതായത് 1 ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. സോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെയും 1 റൊട്ടേഷൻ ഇത് വരും. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി. ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ആസ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ഓൾസോ ആസ് 0. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് എന്നാൽ ഇതാണ്. സോ കോഡ് ടു ടാൻജന്റ് ഇതാണ് ആംഗിൾ. സപ്പോസ് ഇത് h ആണെങ്കിൽ
h1 ഓർ h ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് 1/h ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കോഡും ഈ കേർവിന്റെ ടാൻജന്റ് ഇതാണ്. കോഡ് ടു ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. സോ അതിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 1/h. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഇത് ഈ കേർവ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. സോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. സോ കോഡ് ടു ടാൻജന്റ് ദിസ് ഈസ് 1/h. ഇവിടെയോ ദിസ് ഈസ് കോഡ്, ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ടാൻജന്റ്. സോ കോഡ് ടു ടാൻജന്റ് 1/h. Okay, so this end is A, B, C, D. ഇവിടെ 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ ബി ഡാഷിലേക്ക് പോയി സി ഡാഷിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ റൊട്ടേഷൻ 0 ആണ്. അതായത് ഈ എലമെന്റിന്റെ ഇവിടെയും ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ 0, ഇവിടെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ 0. ബട്ട് എ ബി എന്നുള്ളത് എ ബി ഡാഷിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ വന്ന റൊട്ടേഷൻ എന്നാൽ ദിസ് ഈസ് 1/h ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 1/h. സിമിലർലി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെയും വന്നതൊക്കെയാണ് 1/h, ഇവിടെയും വന്നതൊക്കെയാണ് 1/h. സോ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ കോള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. സോ -1/h. നെക്സ്റ്റ് ഇത് -1/h. ബി സിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ 0, 0. ഇതിന്റെ അടുത്തത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിൽ വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ, അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിനാണ്. -1/h, -1/h. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോള എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ മെട്രിക്സ് ആണ് അത്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും, അതായത് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ബി എൻഡിൽ 1 യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. കീപ്പിംഗ് അതർ ആസ് 0. അതായത് തന്ന സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു, ഇവിടെ എത്ര കൊടുക്കണം? റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ? 1 റൊട്ടേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാലും ഇവിടെ എത്ര കൊടുക്കണം? 1 റൊട്ടേഷൻ. ഉള്ളിൽ ഇതാണെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും, ഇവിടെയും എത്ര? 1 റൊട്ടേഷൻ. അതായത് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി 0. ഓക്കെ, ഇവിടെയും 0. ബിയുടെ രണ്ടെൻഡിൽ 1 റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അതായത് ഇവിടെയും 1 കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും 1 കൊടുക്കണം, ബാക്കിയെല്ലാം 0. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം 0. ബിയിൽ വരുന്ന രണ്ടെൻഡിലും, ബി എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എടുത്താലും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എടുത്താലും ആ രണ്ടെൻഡിലും അതേ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ റൊട്ടേഷൻസ് കാണിക്കുക 1, 1. ബാക്കി 0 ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ 0, 1, 0, 1. നെക്സ്റ്റ് 1, 0, 1, 0, 0. അതേപോലെ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ, സി എൻ്റെ എടുത്തോ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ 3. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ 1 കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. അതായത് സിയുടെ രണ്ട് എൻഡിലും വരുന്നു 1, 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് ഇവിടെയും 1 കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും 1 കൊടുക്കണം, ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് കൊടുക്കണം? 0. നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം 0 എന്ന് എഴുതാം. 0, 0, then 0, 1, then 1, 0. സോ നമുക്ക് ബീറ്റ മാട്രിക്സ് എഴുതാം ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ആസ് എഴുതാം. ആദ്യത്തത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് -1/h, -1/h, 0, 0, -1/h, -1/h. രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് 0, 1, 1, 0, 0, 0. മൂന്നാമത്തത് തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് 0, 0, 0, 1, സോറി 0, 0, 0, 1, 1, 0. ബീറ്റ മാട്രിക്സ് കാണാൻ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയഗ്രം കാണിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ഈ ഒരു കേസ് ഓർത്ത് വെക്കണം. ബീമിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാലുള്ള കേസ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസിൽ ഉള്ള സ്ക്വയർ വന്നാൽ -1/h -1/h 0 -1/h ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം. ഇപ്പം ബീമിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ആദ്യം എടുത്ത കേസാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്ത് 0. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ 1 കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും എന്താണ് ഏതാണോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ബി എൻഡാണ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡിലും വരുന്ന, അതായത് ബി എയുടെ ബി എൻഡും ബി സിയുടെ ബി എൻഡും ഓരോന്നും ക്ലോക്ക്വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അല്ല ബാക്കി ഫാർമിൽ 0. അതായത് അടുത്ത് സി എൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം 1, ബാക്കി എല്ലാ എൻഡിലൊക്കെയാണ് 0 0 0. അതേപോലെ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രെയിം വരുന്ന കേസ് മറ്റേത് അതേപോലെ തന്നെ. റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്. റൊട്ടേഷൻ എന്താ, ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ജംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ, ആ രണ്ട് എൻഡിലും ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ തന്നെ കാണിക്കും. ബാക്കി റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ 0 കാണിക്കും.